ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في بمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا ومح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا ومح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا ومح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف
لطيف يا خبير، يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاسات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى أحمد عيسى وأصوله وفروعه، ثم إلى روح سيدنا الشيخ الكابر القطب الشاهر الفاقه المقدم محمد بن علي بعلم وأصوله وفروعه، وجميع ساداتنا علي بعلم وأصوله وفروعه، ثم إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا، وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها، وإلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغيث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد محمد بن الحداد وأصوله وفروعه، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكسر ومسواهم بهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله هم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الفاتحة أن الله يغيث المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويرحض أسعارهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والنيات والمحان ما ظهر منها وما بطن ويحفظ الحجاج والعمرة والزوار والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر أجمعين وخصوصا إلى جماعة أمرة muslimat dan YHM NU Nahdlatul Ulama dan Travel Jannatul Firdaus. Seluruh jamaah yang akan berangkat insya Allah di tanggal 28 Oktober. Yang insya Allah juga seluruh jamaah Annallah yashabu salamah wa yarudum ila awtanihim salimin aminin ghanimin wa iyana fi khairin wa afiyah wa ila arwahi wal walidina walidahum wa amwalina wa amwalikum wa amwatil muslimina ajma'ina khususan ila arwahi mu'minina wal mu'minat jama'iyya nafdatil ulama لنا وإياهم ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم حضنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم صل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهديك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهديك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهديك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله رضا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم يزل أرط بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أرط بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل أرط بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أرط بنا
والمسلمين والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبير بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبير بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف بخلقه يا عليما بخلقه يا خبير بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا آمن الخائفين آمنا مما نخف يا آمن الخائفين سلمنا مما نخف يا آمن الخائفين نجنا مما نخاف بنية قبل يا الله بسر وأسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu semua sudah kita bacakan riyadhah doa bersama yaitu istighosah, yasin dan ratibul haddad. Terima kasih kepada Ustazah Maryam, Ibu Nyai Mufidah dan Ibu Nyai Saidah Hanum yang sudah memimpin. Mudah-mudahan yang sudah kita baca yang menjadi wasilah dikabulkannya hajat-hajat kita. Mudah-mudahan dilancarkan niat kita untuk umroh bersama YHM PP Muslimat NU. Baiklah, kita lanjutkan acara berikutnya. Bapak Ibu semua, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di riyadhah dan pembekalan jamaah umroh bersama PP Muslimat NU dan Yayasan Haji Muslimat NU dalam rangka Harlah Muslimat NU yang ke-80. Satu. Ke-81. Mohon maaf. 80. 80 ya. Baik, terima kasih. Baik, yang terhormat Ibu Ketua Dewan Pembina PP Muslimat NU sekaligus Gubernur Jawa Timur, Ibu Nyai Hajah Dr. Khofifah Indar Parawansa MSI, dimanapun berada, semoga beliau selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Yang kami hormati Ketua Umum PP Muslimat NU sekaligus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Nyai Hajah Dr. Anda Arifatul Khairi Fauzi MSI, dimanapun beliau berada, semoga dalam mohon maaf, belum masih Halo? Halo? Tadi masih mute apa udah ini ya? Lanjut Bu. Baik, Ada. Oke, Ibu Hajah Siti Anira SEY yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Purwokerto, mudah-mudahan beliau dilancarkan perjalanannya, sehat sampai tujuan, selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Sekretaris PP Muslimat NU Ibu Nyai Hajah Syarifah Nur. Yang saya hormati Ketua YHM PP Muslimat NU Mbak Nyai Hajah Azah Zumbrud MPD. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus PP Muslimat NU dan YHM. Yang saya hormati Bapak Direktur Jannah Firdaus Tour and Travel, Bapak Haji Rahmat Syam Karya Putra, semoga sudah bergabung. Yang saya hormati perwakilan dari BSI, Bapak Faris. Yang saya hormati perwakilan dari Hijaz, Bapak Karim. Dan seluruh calon jamaah umroh plus Mesir yang bekerja sama dengan YHM NU dan Muslimat serta Jannah Firdaus. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam Zoom dalam rangka riyadhah dan pembekalan jamaah umroh bersama PP Muslimat NU dan Yayasan Haji Muslimat NU. Salawat dan salam
semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita adalah orang-orang yang terpilih yang akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu semua, acara berikutnya adalah pembekalan. Acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama yaitu yang punya hajat Ibu Ketua YHM NU. Kepada Ibu Hajah Azah Zumrud kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang terhormat ya, Ibu Ketua Umum Dewan Pembina sekaligus Gubernur Jawa Timur, Ibu Nyai Hajah Khofifah Indar Parawansa, yang kita hormati, kita ungkapkan dengan setulusnya Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU sekaligus Menteri KPPPA Republik Indonesia, Ibu Dr. Anda Hajah Arifah Khairi Fauzi. Beliau berdua dimanapun berada mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT. Sudah protap, kami memiliki protap akhlak adab untuk demikian menghormati. Yang kita hormati Sekretaris Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat Muslimat NU, Ibu Nyai Aniro Selamat Effendi Yusuf, walaupun dalam perjalanan. Mudah-mudahan setelah ini bisa berkenan memberikan penguatan sejenak dan juga membuka secara resmi kegiatan ini. Yang kita hormati Sekretaris Pimpinan Pusat Muslimat NU yang selalu mengawal dan membersamai kita, Ibu Hajah Syarifah Nur, SE, yang di sela-sela kesibukan yang luar biasa selalu menyempatkan untuk membersamai kita. Yang saya hormati dan kita banggakan mitra utama kita dari Bapak Direktur Jannah Firdaus Tour and Travel dan beserta seluruh krunya, dan Bapak, Ibu, Bunda, kakak-kakak peserta atau jamaah umroh bersama dalam rangka Harlah Muslimat NU ke-80, PP Muslimat NU, Yayasan Haji Muslimat NU Pusat bersama Jannah Firdaus Tour and Travel tahun 2026 yang berbahagia. Setelah bersyukur kepada Allah SWT, kita panjatkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad, sholawat dan salam yang selama ini bisa jadi di tempat titik masing-masing. Dalam waktu tidak lama lagi kita akan ziarah langsung ke makamnya Baginda Kanjeng Rasul Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, dan dari BSI ada Mas Faris. Yang pertama, menguatkan atau mengulang kembali untuk tahapan-tahapan persiapan adalah kita untuk menyiapkan secara fisik, mental, dan juga segala sesuatunya finansial untuk agar supaya istitoahnya sempurna atau mendekati sempurna. Mungkin tahapannya kita akan pelunasan, dan mohon ketika kita sudah niat tegak lurus untuk melaksanakan umroh dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan tegak lurus ya, dalam arti ketika apalagi sesudah visa turun begitu tidak ada perubahan kembali. Insya Allah kami laporkan Bapak, Ibu, dan Bu Sekretaris Umum Dewan Pembina jumlah jamaah 96 dan tour leader 2, berarti 98 yang akan berangkat di tanggal 28 Oktober 2026, tetapi kita akan berkumpul di tanggal 27 Oktober 2026. Tarik mundur ke sini adalah tahapan sekarang persiapan, fokus dan juga perlengkapan dan lain sebagainya, teknis-teknis. Mohon kita niatkan dengan bersyukur, bahagia, dan optimis untuk kita terus berikhtiar langitan dengan doa dan istighosah. Doa tahapan tadi adalah tidak sembarangan, Ibu Bapak, itu adalah merupakan juga amanat dan ijazah.
bisa dilaksanakan dan mohon dilaksanakan di tempat masing-masing dimulai dari sekarang. Bacaan yang pertama istighosa, kemudian bisa ditambah Yasin atau Yasin Fadilah terutama, kemudian Ratibul Hadad, kemudian Waqiah. Ini ada ciri khas Muslimat NU yang memang penguatan di riadohnya. Kemudian maksud kami itinerary-nya nanti juga akan disampaikan, ada yang khasnya itu ada nilai riadoh yang luar biasa yang kita akan hikmahkan untuk hajat masing-masing khususnya, dan kita persembahkan kepada Muslimat NU dan juga umumnya kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini, agar menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, aman, sejahtera, wabil khusus luberanya pada keluarga diri kita masing-masing, hasanah fiddin wa dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mohon jadi berkenan semua ikhtiar batin dan lahir tadi untuk mulai sekarang di tempat masing-masing jamaah. Dan terima kasih umroh bersama kita dalam rangka Harlah Muslimat NU ke-80 nanti ini diikuti dengan tahapan antara lain sekarang ini, dan nanti ada kelanjutannya. Bagi yang belum bisa hadir, mohon diseminasi menyampaikan pada yang belum bisa hadir, karena satu dan lain hal tahapan-tahapannya kita ikuti. Terima kasih yang sudah hari ini dengan nobar atau istilahnya nonton bersama dengan offline-nya berjamaah di titik tertentu, di Ustadzah Maryam ini berjamaah, dan juga khusus di Ustadzah Saidah Hanum, karena beberapa jam lagi beliau juga akan flight terbang untuk umroh bersama sekretaris tercinta kita, Ibu Hajah Yayah Ruhyati, dan jamaah semuanya mudah-mudahan luberanya kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, kelancaran, kesuksesan ada pada kita, dan juga tim Jannah Firdaus. Terima kasih. Mudah-mudahan kolaborasi yang ada ini, Bapak Ibu, kuncinya satu, tegak lurus ikhlas, dua, yakin, optimis, bahagia, dan yang ketiga terakhir, mohon izin kita akan tanamkan sikap sifat ta'awun, tolong-menolong. Jadi apapun nanti yang kita lakukan, laksanakan, kita bawa, baik mental, spiritual, kemudian semangat, motivasi, bahkan sampai barang kecil misalnya bawa jarum pun bermanfaat untuk yang lain. Ada konsep ta'awun, tolong menolong, kemandirian, sehingga perjalanan kita akan maslahah, berjalan dengan tertib, lancar, bahagia, dan kebersamaan terbangun, dan kita persembahkan di Harlah MNU ke Muslimat NU ke-80 khususnya, kita beristighosah, riyadhah, jangan takut kalau itinerary-nya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ada sholat 100 rakaat, sholat hajat, apa itu. Nah, mudah-mudahan tancapkan niat dari sekarang, yang penting bahagia dan semangat, smart, untuk kemudian diberi keringanan, kesehatan, tidak mengeluh, sebaliknya diberikan kekuatan lahir dan batin. Amin, amin. Atas izin Allah SWT, dan semuanya menjadi umroh mabrur mabrurah. Terima kasih keluarga besar Jannah Firdaus dan jamaah umroh 2026, minumnya teh tarik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua YHM yang sudah memberikan kita pembekalan, mengingatkan kita untuk riyadhah di rumah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, dan hajat kita, niat kita untuk umroh bersama Muslimat NU, YHM Muslimat NU bisa terlaksana dengan baik. Semuanya diberikan kesehatan sampai hari H pemberangkatan, di sana lancar sampai pulang kembali ke tanah air. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pengarahan dari Ibu Sekretaris Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU, Ibu Nyai Hajah Siti Aniroh. Halo, bisa memantau yang sedang dalam perjalanan. Kepada Ibu Hajah Nyai Siti Aniroh dipersilakan. Halo Ibu Aniroh. Gimana?
Kalau belum langsung aja Bu Haji. Langsung ke yang Nanti lain di dulu. tengah jalan bisa langsung. Oh, baik. Ke yang selanjutnya dulu. Saya hubungi dulu coba. Lanjut mawon, nanti sambil koordinasi kita beliau Oh, baik. nanti. Baik, karena belum terhubung dengan Ibu Hajah Siti Aniroh, kita lanjutkan dulu saja dengan pembekalan persiapan pemberangkatan umroh bersama plus Mesir. Kepada tim umroh YHMNU, Ibu Hajah Mimin Ayustiana dan Ibu Hajah Yayah Ruhyati dipersilakan untuk memimpin pembekalan ini. Ibu Mimin, dipersilakan Ibu Mimin. Baik, terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jelas ya Bu. Jelas. Yang terhormat Ketua YHM Bu Azah, yang terhormat Pak Direktur Jana Firdaus, yang terhormat Mas Faris dari BSI, ibu-ibu pengurus YHM Pusat, dan yang sangat kami cintai para calon jamaah umroh Muslimat Nahdlatul Ulama yang telah bergabung di dalam pertemuan Zoom kali ini. Marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya pada siang hari ini kita bisa bergabung dalam pertemuan melalui Zoom dalam rangka persiapan keberangkatan umroh bersama dalam rangka Harlah Muslimat NU ke-80, di mana kami bekerja sama dengan Jana Firdaus Tour and Travel. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan hari ini bermanfaat dan mendapatkan barokah, sehingga apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya, yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum Pak Direktur memberikan sosialisasi dan materi-materi apa saja yang akan dipersiapkan atau program apa saja yang akan didapatkan atau yang menjadi bagian dari program yang sudah kita rencanakan ini, izinkan saya untuk memberikan satu informasi atau barangkali pengumuman bagi Bapak Ibu calon jamaah umroh. Seperti yang dikatakan oleh Ketua YHM Ibu Azah tadi, bahwa yang pertama memang niat kita memang harus sungguh-sungguh sudah kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa betul-betul kita akan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala hal yang dipersiapkan secara jasmani dan rohani. Khusus untuk persiapan pra keberangkatan, perlu saya beritahukan kepada Bapak Ibu bahwa yang pertama, pelunasan sebenarnya hari ini adalah yang terakhir, tapi bukan berarti terakhir sama sekali atau kita itu kaku dalam memberikan peraturan. Ada beberapa kebijakan yang telah kami berikan juga bagi para jamaah yang belum bisa hari ini. Kami tunggu, dan yang penting ada komunikasi baik melalui Japri ataupun komunikasi melalui WA Group masing-masing. Jadi kami sangat senang, terima kasih bagi yang sudah melunasi semua pembiayaan umroh untuk kali ini. Jadi mohon nanti komunikasinya lancar ya Bapak Ibu untuk di grup supaya kami tahu apa kendalanya. Kayak seperti kemarin sudah ada yang memberikan informasi bahwa ATM-nya atau M-Banking-nya keblokir, dan kami sangat maklum atas hal tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, selain pelunasan, mohon dipersiapkan juga yang sudah melunasi segera vaksin meningitis
kemudian paspor asli dikumpulkan di koordinator masing-masing, yang dimana kami juga sudah punya grup koordinator wilayah, sehingga paspor bisa dipantau secara baik, tidak tercecer satu-satu. Tapi kalau untuk yang di Jabodetabek, boleh silakan langsung ke Jana Firdaus. Kami sudah memberikan alamatnya, nanti kalau kurang jelas silakan japri kepada saya ataupun Bu Yaya. Untuk meningitis sekarang ini sudah melalui sertifikat, jadi tinggal Bapak Ibu mengirim bentuk file PDF-nya. Ada juga yang masih berlaku, yang pakai kartu kuning, yang masih berlaku sampai tahun 2027, silakan difoto, di-scan, kemudian dikirimkan kepada kami. Kemudian ada paspor yang fotonya tidak memakai hijab. Dan ini mohon dilampirkan foto atau pas foto yang berhijab. Ini untuk kebutuhan visa. Kami sebenarnya sudah mengumumkan di dalam grup maupun Japri, jadi ini saya cuma mengingatkan kembali saja. Baik, mungkin saya tidak berpanjang kata, nanti kita perdalam dengan diskusi. Untuk waktu berikutnya saya berikan sepenuhnya kepada Bapak Direktur Jana Firdaus. Kepada yang terhormat Bapak Rahmat, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Haja Mimin. Suaranya terdengar Bu Haja? Semua yang lain terdengar? Terdengar, Pak. Baik, terima kasih Bu Endang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kami dari Jana Firdaus Tour dan Travel diberi kesempatan untuk bersilaturahim di grup daripada keberangkatan Muslimat NU dan YHM NU, program daripada Darussalam plus Videonya, Mesir. Pak, biar ibu-ibu kenal ya Pak. Masya Allah. Baik, Bu, mohon maaf. Oke. Ya, izin. Mohon maaf lagi di kantor juga ya. Jadi terima kasih ya. Jadi sekali lagi tentunya kami sangat senang bisa hadir di tengah-tengah acara daripada perkenalan daripada Muslimat NU ini dengan kami di Jana Firdaus dan seluruh jamaah keberangkatan umroh di keberangkatan 28 Oktober 2026. Salawat dan salam teriring ke junjungan besar kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormatin tentunya Bu Nyai Aniroh ya sebagai sekretaris daripada Muslimat NU, kemudian ada sekretaris jenderal ya daripada Muslimat NU, kemudian ada Bu Ketua YHM NU Bu Azza, kemudian ada Bu Sekretaris Bu Syarifah, kemudian Bu Mimin, dan tentunya tim daripada Muslimat NU dan YHM NU di manapun berada. Dan tentunya yang kami hormatin dan banggakan tentunya Duyufur Rahman, Duyufur Rahim, seluruh tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah yang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dalam kesehatan ya yang prima sehingga nanti sampai ke keberangkatan dan sampai ke pulangan tetap diberi kesehatan, dan tentunya nanti adalah kelancaran daripada perjalanan ibadah umroh kita, ibadah umroh yang tentunya digabung dengan ziarah Mesir. Jadi sekali lagi ini program yang luar biasa karena memang jarang sekali ada program yang bisa di-combine dengan 2 paket dengan waktu yang cukup singkat. Kita menggunakan 10 hari perjalanan. Bapak Ibu sekalian, Duyufur Rahman, Duyufur Rahim, ya. Saya lupa tadi menyapa ada BSI Bank Syariah Indonesia Pak Faris. Insya Allah tetap membersamain terus dengan Muslimat NU, ya. Tentunya ini juga salah satu yang mendorong semangat daripada Muslimat NU dan tim semuanya untuk bisa berkolaborasi bersama, dan kami juga sangat senang karena kami juga bagian daripada keluarga besar di Bank Syariah Indonesia, sehingga kemarin sampai tercetus untuk pelunasan juga dengan Bank Syariah Indonesia. Masya Allah, ini gagasan-gagasan yang
tentunya kita harapkan ke depannya bisa lebih luas lagi, bukan hanya di sekedar daripada pembayaran, tentunya juga kita sudah merencanakan juga untuk keberangkatan tahun depan Muslimat NU dan YAMNU, dan tentunya dengan Bank Syariah Indonesia, insya Allah nanti dibantu doanya buat seluruh jamaah yang berangkat untuk bisa kita wujudkan umroh satu pesawat dengan Muslimat NU. Tentunya ini mimpi kita, harapan kita, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, salam kenal, saya Direktur Jannah Firdaus Tour dan Travel, nama saya Rahmat Syam Karya Putra. Ya, kebetulan kita berkantor di Jakarta, kantor kita di dekat Gudang Peluru di Tebet, ya dekat Kampung Melayu, sebetulnya dekat juga dengan kantor Muslimat NU, ya artinya tidak begitu jauh. Jadi alhamdulillah kami ada di Jakarta kantornya, tapi memang ada beberapa juga cabang kita ada di daerah-daerah. Bapak Ibu sekalian, tentunya ini prosesnya sebetulnya sudah berjalan, dan alhamdulillah tadi penjelasan Bu Haja Mimin cukup jelas, dan memang ya apa yang step by step itu, proses demi proses sudah kita jalanin. Termasuk kemarin ada beberapa pertanyaan tapi sudah saya jawab, ya alhamdulillah kita ada talk show di TV One, itu juga menjawab daripada keraguan mungkin sebagian daripada isu-isu yang berkembang selama ini, akhir-akhir ini, karena memang banyaknya ya jamaah umroh yang tidak kembali dari Arab Saudi dikarenakan adanya tiket yang hanya sekali jalan. Tapi kami sudah menjawab itu, dan alhamdulillah tentunya kami juga tetap tetap mempersiapkan keberangkatan ini, karena keberangkatan ini bukan hanya di tanggal 28 Oktober, dan alhamdulillah di Oktober itu kita nanti juga akan banyak keberangkatan, ya. Jadi tentunya kami akan persiapkan semua keberangkatan tersebut. Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti ini perkenalan dulu, ya. Insya Allah nanti kita akan masuk mengenai teknis, tapi insya Allah juga nanti kita buka diskusi atau tanya jawab yang mungkin masih belum bisa belum jelas, silahkan, ya. Mungkin tapi saya yakin tim Muslimat NU sudah punya jawabannya juga. Tapi nanti kalaupun mesti dari kami siap untuk berdiskusi untuk menjawab. Mungkin saya mulai dari keberangkatan, ya, karena memang sudah masuk di teknis. Sebelum masuk keberangkatan juga ada beberapa informasi mengenai nanti akan kegiatan manasik, ya. Ini juga kita akan lakukan, ada manasik online, ada manasik offline. Yang offline kita sudah jadwalkan, kemarin sudah kita sampaikan 26 September, ya. Insya Allah nanti adanya di Jakarta kebetulan, ya, itu ada di BSI Tower, dan terima kasih juga buat BSI. Terima kasih buat Pak Faris yang sudah memfasilitasi juga. Ya, nanti di BSI Tower juga di situ nanti akan ada juga penyampaian dari BSI, kemudian juga ada penukaran uang, ya, uang real. Jadi Bapak Ibu Duyuf Rahman Duyuf Rahim tidak perlu repot-repot cari ini money changer, tidak perlu kemana-mana. Nanti ada BSI sudah membantu. Nanti bentuknya dalam paket. Nanti akan diinformasikan biasanya 1 minggu sebelum acara. Nanti akan di list siapa-siapa karena bentuknya per paket. Misalnya 1 juta itu dapatnya berapa real, ya. Jadi nanti akan ada informasi dari Bank BSI, akan diteruskan ke kami. Nanti kami akan teruskan ke pihak Muslimat NU tentunya. Supaya apa? Supaya nanti kita sudah mempersiapkan. Oh, saya mau ambil 1 paket, 2 paket atau seterusnya. Jadi sekali lagi nanti akan dicatatkan supaya nanti semua tetap mendapatkan daripada realnya. Bu Haja Mimin, izin saya ini berapa lama? Mohon maaf sebelum nanti kepanjangan. Ini bisa 30 menit pertama, Pak, 30. dilanjut dengan Oke, 30 menit, ya. Baik, terima kasih Ibu Haja Mimin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke paket kita adalah paket Darussalam plus Mesir, ya. Kita namanya Darussalam plus Mesir karena kita ada paket Darussalam yang hanya umroh. Jadi ini ada plusnya, ada tambahan 1 malam kita di Mesir. Nanti insya Allah kita bisa explore di Mesir, ya. Memang terbatas waktunya 1 malam tapi cukup padat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang kami ingatkan sekali lagi, ini kegiatan yang cukup padat. Mungkin nanti waktu Walimatus Safar jangan terlalu diforsir, ya, karena kita perlu istirahat juga, ya, karena terus terang kita akan kumpul nanti tanggal 27. Ya, mohon dicatat juga 27 Oktober, ya, itu kita akan kumpul. Itu kebetulan di 27 Oktober hari Selasa.
ya, kita take off itu kurang lebih pukul 00.50. Jadi kita kumpul 6 jam sebelumnya, 18.50. Kemarin Bu Haja Mimin sampaikan boleh pada maghrib, boleh. Ya, tapi biasanya kita akan kumpul di titik kumpul kita Hotel Anara, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Nanti detail lokasi akan di-share sama tim, jangan usah khawatir. Nanti juga di grup insya Allah ada tim daripada Jana Firdaus yang akan bisa menjawab yang teknis-teknis mengenai keberangkatan. Pada saat titik kumpul itu sebelumnya saya sampaikan juga bahwa kami sudah mempersiapkan juga untuk yang perlengkapan ya. Jadi nanti insya Allah perlengkapan itu kalau yang laki tentunya sudah dapat ihram ya. Kemudian kalau yang perempuan sudah dapat mukena. Tapi juga sudah termasuk perlengkapan di dalamnya, ada tas serut, kemudian tas sendal atau tas serut, kemudian ada tas lempang untuk paspor, kemudian tentunya juga ada 2 koper, satu koper besar, satu koper kecil, dan tentunya ada bantal leher, ada sal, kemudian ada buku doa. Dan jadi sekali lagi ini yang sudah ada di dalam perlengkapan tersebut. Dan insya Allah kami minta nanti untuk keberangkatan bisa menggunakan untuk seragamnya. Supaya apa? Supaya bisa bersama, dan ini juga mencirikan, artinya untuk tentunya jamaah bisa mudah dikenal, karena memang kita tentunya dalam satu pesawat atau satu keberangkatan itu banyak jamaah atau mungkin waktu di bandara, supaya kita tanda supaya tidak terpisah, tentunya ini sebagai tanda juga untuk seluruh jamaah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita kumpul 18.50, mungkin nanti pada maghrib juga bisa 18, mungkin sudah di Hotel Anara Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Apa kegiatan di situ? Tentunya nanti menyerahkan koper yang akan dimasukkan bagasi. Ini dulu yang pertama. Koper bagasi itu ada 2, ya, bisa dua-dua dimasukkan karena ada koper. Jadi konsepnya di Egypt kita menggunakan penerbangan Egypt Air itu menggunakan 2 pieces. Jadi 2 pieces itu artinya koper yang besar dan koper kecil itu boleh masuk ke bagasi. Adapun yang dibawa ke kabin boleh 7 kilo. Artinya mungkin ada tambahan tas atau backpack itu boleh digunakan. Dan kami menyarankan untuk yang perlengkapan 1 malam di Mesir itu dibawa ke kabin. Karena kami sudah mempersiapkan bagasi itu akan diterima di Jeddah. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, setelah nanti tiba di Bandara Kairo di Mesir, kita langsung keluar menuju imigrasi, tidak mengurusin bagasi. Ini salah satu kemudahan ya, karena waktu kita cukup padat, cukup pendek, jadi kita sayang sekali kalau hanya repot dengan urusan bagasi. Jadi bagasi akan diterima di Jeddah. Untuk itu hal-hal seperti obat-obatan, perlengkapan mandi sehari ya, kemudian baju salin 1 hari ya, untuk kita bisa siapkan dibawa ke kabin untuk bisa dipakai di Mesir atau di Kairo 1 malam, cukup 1 malam aja. Jadi cukup perlengkapan untuk 1 malam. Dan untuk bapak-bapak jangan lupa ihramnya, karena nanti kita akan langsung melaksanakan ibadah umrohnya. Jadi nanti kita akan langsung menuju ke kota Mekah setelah nanti tiba di Jeddah Airport. Ya, ini yang mungkin dicatat ya, bahwa perlengkapan 1 malam harus disiapkan untuk dibawa ke kabin, tidak masuk bagasi. Bagasi akan terima nanti kita di hotel di Mekah, sudah langsung di depan kamarnya masing-masing. Jadi tidak kita pegang lagi bagasi itu, bagasi akan terimanya langsung di hotel pada saat kita nanti sudah tiba di Mekah. Jadi nanti sekali lagi ini yang harus disiapkan, terutama yang menggunakan obat-obatan jangan dimasukkan di bagasi, tapi dimasukkan ke kabin untuk dibawa sama jamaah sendiri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itu ada proses nanti setelah kita menyerahkan koper untuk dibagasikan, kemudian nanti akan dikasih ID card. Ya, ID card nanti sebagai keberangkatan, syarat keberangkatan juga, karena itu persyaratan dari Kementerian Haji Umroh, jadi harus menggunakan ID card dari Jana Firdaus. Kemudian nanti akan ada welcome dinner atau makan malam.
Jadi Bapak Ibu ada makan malam, nggak usah khawatir, udah kita siapkan. Jadi nanti setelah proses pembagian ID card, bagasi udah diserahkan, ada tim kita nanti yang membantu, tim handling kita. Kemudian nanti Bapak Ibu menuju ke ruangan daripada lounge daripada Anara Hotel di ballroom. Nanti kita siapkan makan malam. Silahkan makan malam. Ya, mungkin setelah sholat maghrib tadi ya silahkan makan malam. Mungkin yang mau sholat isya ditarik juga bisa karena kita sudah mulai waktunya safar. Ya, tapi kalaupun mau sholat isyanya nanti masih bisa di gate keberangkatan ya, ataupun nanti waktu setelah masuk sholat isya itu masih bisa untuk di Anara, itu masih ada kesempatan untuk sholat isya. Tapi yang mau safar ditarik untuk dari sholat maghrib dan isya digabungkan, tafadol itu boleh saja karena memang kita sudah masuk ke dalam waktunya safar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita selama nanti di Anara 6 jam itu salah satunya adalah nanti kita ada pemantapan manasik lagi. Jadi nggak usah khawatir, terutama yang Duyufur Rahman dari luar kota ya, kita akan ada pemantapan manasik sebelum berangkat. Jadi nanti akan ada pemulasan lagi. Pemantapan manasik ini nanti akan kita lakukan ya, itu setelah nanti makan malam pemantapan manasik, kemudian nanti kita bicarakan lagi nanti mengenai teknis-teknis, tapi nanti akan tentunya lebih banyak nanti tour leader nanti yang sudah ditugaskan, dan nanti ada tim kita juga yang membantu. Jadi sekali lagi itu kegiatan kita. Setelah pemantapan manasik nanti ada pelepasan juga, ini nanti ada kita lagi tunggu dari tim muslimat apakah ada pelepasan dari pimpinan daripada muslimat dan IHMNU, kemudian dari BSI mungkin juga kami beri kesempatan untuk bisa melepas seluruh jamaah keberangkatan umroh kali ini. Nah, nanti setelah itu kita akan karena ada aturan baru dari pengelola bandara atau in-journey airport bahwa sejak per 1 Juli keberangkatan umroh itu harus melalui Terminal 2. Nah, Terminal 3 ini kita nanti akan dari Terminal 3 karena kita kumpulnya di Hotel Anara di Terminal 3, ya nanti kita akan menggunakan shuttle menuju ke Terminal 2 setelah memang proses check-in atau proses pemasukan bagasi sudah selesai. Nanti ada tim kita yang mengarahkan juga, nanti kita sama-sama menggunakan shuttle menuju ke Terminal 2. Nah, di Terminal 2 ini apa prosesnya adalah proses check-in. Ya, nanti akan check-in tapi sudah dilakukan sama tim kita, nanti akan ada profiling. Jadi profiling ini apa itu? Profiling itu mencocokkan Bapak Ibu sekalian dengan paspornya masing-masing. Nanti akan dipanggil satu-satu. Setelah proses ini selesai, nanti baru kita menunggu di proses daripada nanti akan masuk ke security. Setelah security nanti kita akan masuk ke imigrasi. Setelah imigrasi kita ada di ruang tunggu di Terminal 2. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu sekalian, di Terminal 2 ini cuma sebentar. Ya, karena sebentar lagi akan kita bawa juga ke gate daripada Egypt Air, itu akan di Terminal 3. Jadi mohon maaf, ini memang akan berbulak-balik ya, tapi inilah proses yang dilakukan sekarang ini. Dari Terminal 2 tetap akan dibawa ke Terminal 3. Jadi titik kumpulnya nanti untuk di gate itu yang terakhir dan pesawatnya sudah parking itu ada di Terminal 3 dan nanti kita akan boarding melalui Terminal 3. Ini proses sampai kita nanti masuk ke proses boarding naik pesawat. Jadi kurang lebih ini perjalanan yang 6 jam tadi apa aja yang kita lakukan sebelum berangkat, tentunya inilah kegiatan-kegiatannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Duyufur Rahman, Duyufur Rahim, tentunya setelah itu kita akan masuk ke pesawat. Perjalanan kita kurang lebih 11 jam. Dalam 11 jam ini ya kami juga menyarankan Bapak Ibu apalagi yang sudah sepuh ya untuk lakukan stretching ya atau penyegaran ya setelah kurang lebih 2-3 jam duduk. Jangan duduk terus karena 11 jam cukup panjang perjalanannya. Kita harus refresh. Ya boleh jalan Bapak Ibu di dalam pesawat, bukan tidak boleh, silahkan ke toilet, bisa jalan, bisa berdiri ya. Cuman memang yang untuk izin daripada sebelahnya untuk bisa keluar. Jadi bukan tidak boleh jalan, boleh. Silahkan. Jadi sekalian untuk stretching. Jadi mungkin udah 2 jam, 3 jam sama saya juga kalau udah 3 jam duduk udah mulai mesti ada penyegarannya. Nah, kita berdiri aja. Kemudian jalan ke belakang, ada toilet di belakang kita gunakan. Nanti balik lagi itu udah salah satu refreshingnya. Jadi ini cara-cara di pesawat, stretching di pesawat supaya tidak terlalu jenuh, tidak terlalu bosan. Jadi penyegaran ya.
Kemudian Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir, ini pesawatnya Premium Airlines, jadi pesawatnya full service. Ya, full service ini Bapak Ibu bisa minta kopi, teh disiapkan, minuman hangat. Apalagi yang sudah agak umur ya maunya nggak mau minuman dingin, maunya yang panas-panas, insya Allah ada tersedia. Makanan juga menunya menu Indonesia, nggak usah khawatir ya. Insya Allah tetap bisa ada pilihan. Nanti makanan itu biasa ditanya sama krunya ya, nanti akan ada ditanya mau pakai apa ya, nanti ada pilihan ya. Nanti silahkan Bapak Ibu sekalian, nggak usah ragu, nggak usah sungkan ya, silahkan aja nanti diminta dipilih. Kurang lebih 11 jam kita akan tiba pagi di Kairo, Bandara Kairo. Kurang lebih itu kita akan tiba pukul 8:10 pagi ya di Bandara Kairo. Jadi nanti kita berangkat 00.50, tibanya 8:10. Jangan bingung Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan waktu ya. Waktu kita dengan Kairo sama dengan waktu Saudi 4 jam perbedaan. Jadi dia lebih lama dari kita ya. Kalau di kita misalnya jam 10 pagi, di sana jam 6 pagi. Ya, jadi kita akan sampai pukul 8 pagi waktu Kairo. Nanti kita akan langsung menuju keluar ke imigrasi. Nanti ada tim yang mengarahkan. Nanti ada tim daripada penjemputan. Nanti akan diarahkan langsung menuju ke bus. Tapi nanti akan bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Ya. Nanti setelah itu kita akan explore daripada Mesir. Ya, tentunya nanti akan ada perjalanan ya, perjalanan-perjalanan yang tentunya sudah diagendakan, sudah dijadwalkan ya. Nanti salah satunya ya tentunya yang terkenal adalah Sphinx atau piramid. Nah, ini juga ada diagendakan ke situ ya. Tapi memang cukup padat Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita jaga, artinya kekompakan grup, jumlah kita cukup banyak, ada 2 bus. Jadi ini juga nanti harus ikut dengan on time waktu ya, karena pasti dari satu tempat ke tempat lain mobilisasi itu perlu waktu. Ini yang pertimbangannya gitu. Akan lebih baik nanti kekompakan ini tetap dijaga. Jadi supaya apa? Supaya dari kegiatan satu ke kegiatan lain, dari acara satu artinya dari kunjungan yang ke tempat satu ke tempat lain itu bisa cepat kita realisasikan ya. Ya, termasuk tentunya ada beberapa kunjungan kita di hari yang itu, hari yang pertama ini, karena akan kita padatkan di hari yang pertama ini semua apa yang sudah dimasukkan di itinerary mungkin sudah dikirim ya, bahwa itu akan sudah bisa kita kunjungin ya. Karena nanti kita ketemu hotel malam Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan siang waktu check-in hotel, bukan. Jadi nanti kita akan check-in hotel itu malam. Ya, kita akan mengunjungi Al-Azhar, kita mengunjungi Al-Ziarah ke Imam Syafi'i, kemudian kita lihat waktunya, kemarin ada permintaan juga ke Sayyidah Nafisah ya, kita juga akan membuatkan. Kemudian satu lagi ke Imam Hussein, tapi ini akan kita konfirmasi lagi apakah waktunya memungkinkan, tapi insya Allah kita atur sedemikian rupa supaya bisa kita kunjungin semua tempat. Gitu. Nanti akan dikirimkan nanti ya setelah ini, nanti pemaparan ini Bapak Ibu akan ada itinerary yang mungkin bisa dibaca masing-masing supaya bisa lebih lebih memahami daripada keberangkatan kali ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan ya karena memang ini waktunya juga agak padat. Nanti setelah itu malam kita makan siang akan disiapkan. Kemudian biasanya kita akan masuk di restoran Bumbu Indonesia. Jadi nggak usah khawatir, rasa Indonesia juga ya, bumbu Indonesia. Kemudian nanti akan makan malam, insya Allah kita akan siapkan nanti insya Allah bisa di makan malam di dinner di Sungai Nil. Makan malamnya di Sungai Nil, nanti pakai cruise, pakai kapal ya. Yang terkenal itu salah satu sungai ikonnya daripada Mesir yaitu Sungai Nil. Ya, nanti akan di Sungai Nil makan malam, baru nanti kita kembali ke hotel untuk ke check-in hotel. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti kamarnya nanti kalau di Mesir tentunya sekamar bisa berdua. Ya, ini bedanya kalau nanti dengan di Mekah dan Madinah. Jadi kalau di Mekah Madinah nanti sekamar berempat. Ya, nanti dan sesuai gender laki dan perempuan kecuali ada permintaan daripada kamar masing-masing. Jadi itu yang akan sesuai nanti room list-nya nanti akan di-share, akan room list-nya
yang di Mesir ya 1 malam, kemudian nanti ada Rumis yang di Mekah dan Madinah. Setelah itu nanti Bapak Ibu sekalian kita menginap di Mesir, di Kairo ya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan lagi pagi kegiatan setelah kita sarapan. Nah ini juga nanti insya Allah mungkin ada kunjungan dari pimpinan cabang Muslimat NU yang ada di Mesir. Ya ini juga nanti agendanya ada, tapi ini kita masih konfirmasi dulu dengan tim. Ya, nanti apakah di saat breakfast sarapan pagi, apakah nanti pada saat malam ketemu di hotel ya. Tapi kalau bisa mungkin pas sarapan pagi bisa kumpul semua, nanti bisa ketemu ya sebelum nanti lakukan kegiatan lain, karena kita akan lanjut menuju tempat kunjungan lain ya, mungkin ada ke Papirus ya, kemudian lanjut menuju ke Bandara Kairo ya. Dan ini juga nanti akan disiapkan makan siang, tapi mungkin pakai box ya, karena kita akan check in itu flightnya itu jam 3 sore, jam 3.20 sore. Tapi insya Allah nanti ada box, mungkin di box, atau mungkin kalau masih waktunya bisa nanti kita coba atur bisa masuk restoran, tergantung. Karena terus terang Bapak Ibu sekalian ya, Mesir atau Kairo itu hampir sama dengan Jakarta, trafficnya tinggi. Jadi ini juga ya, jadi trafficnya cukup padat. Jadi kita harus bisa menyesuaikan waktu, bisa menyesuaikan kegiatan-kegiatan itu mengingat daripada traffic daripada di Kairo sendiri yang cukup padat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itu nanti kita akan umroh, tentunya juga harus berganti ihram untuk Bapak-bapak. Nah ini juga bisa dikondisikan nanti waktu kita sebelum menaikin pesawat di Bandara Kairo boleh berganti ihram. Jadi mungkin ini nanti juga yang di take a note bahwa kita akan berganti ihram di airport di Mesir, di Kairo sebelum kita naikin pesawat ya. Nanti setelah ketemu gate-nya nanti tinggal cari toilet untuk bisa ganti ihramnya untuk bapak-bapak. Kalau ibu-ibu sudah menggunakan ihramnya ya. Kemudian setelah nanti kita akan niat, setelah keberangkatan itu nanti setelah terbang dari Kairo menuju Jeddah tentunya akan ada niat. Nah setelah niat nanti tetap dijaga rukun dan wajibnya atau larangan dan pantangan daripada berihram supaya tetap terjaga daripada niat setelah kita berniat umroh tadi. Bapak Ibu sekalian nanti tetap di Jeddah Airport nanti akan ada tim kita menjemput. Bapak Ibu sekalian tentunya tidak perlu khawatir bagasi nanti sudah ada yang urus, jadi langsung menuju bus. Nanti akan ada mutawif yang mendampingin Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi nanti mutawif itu akan menjemput di Jeddah Airport dan membersamain untuk umrohnya. Nanti bersama sama-sama untuk menuju ke kota Mekah. Ya, nanti insya Allah kita landing itu kurang lebih 17.30, proses di airport kurang lebih 2 jam. Ya, kurang lebih mungkin sekitar jam 19.30 diharapkan untuk bisa cepat karena kita akan mengejar makan malam dulu di hotel. Ya, setelah makan malam di hotel, ke kamar insya Allah sudah siap, nanti bisa istirahat dulu, baru mungkin kita bisa melaksanakan umrohnya mungkin ya setelah bada isya supaya tidak terlalu crowded juga, terlalu padat, jadi mungkin sudah malam. Jadi nanti ini juga kesempatan yang bagus ya, artinya sekitar jam 10, jam 11 malam mungkin udah lengang, ya itu nanti kesempatan kita untuk bisa berumroh ya, nanti ada tawaf, sa'i, dan tentunya nanti tahallul, baru selesai paket umrohnya. Bapak Ibu sekalian tentunya kita akan ada 4 malam ada di Mekah ya. Di Mekah ini juga nanti akan dilanjutkan dengan umroh kedua dan ketiga. Ya, kapan itu? Pada saat nanti umroh kedua bisa pada saat ziarah Mekah kita bisa ambil mikot atau ambil niat lagi ya. Jadi silahkan nanti yang masih punya kemampuan, kekuatan ya kita harapkan bisa ikut umroh kedua dan ketiga. Nah, terus setelah itu tentunya nanti setelah umroh kedua ada umroh ketiga, kapan itu? Pada saat nanti mungkin nanti ada ziarah, kita ada ziarah ke Taif. Ya, ini Taif juga salah satu ziarah favorit karena apa? Kota di Saudi itu ada ternyata kota dingin, ya seperti di puncak, ya kurang lebih ya hampir sama, ya kotanya kota dingin. Apalagi nanti di Oktober itu udah mulai masuk musim pendingin, musim dingin. Jadi ini baik untuk dikunjungin ya. Nanti kita akan ada satu kunjungan ke ke penyulingan minyak mawar ya, penyulingan parfum kalau di sana namanya ya. Nanti kita bisa lihat prosesnya di situ.
beli juga ya, bisa mencoba ya itu di Thaif. Setelah itu nanti kita akan ada makan nasi bareng-bareng, ngeriuk kata orang sini, ngeriuk ya. Nanti makan kalau di sini bukan tampa, satu talem ya, satu piring besar ya, itu untuk bisa berlima atau berenam ya, karena memang itu nasi mandi ya, itu khasnya di Thaif. Jadi makannya nanti duduk bareng-bareng ya, nanti ngeriuk sama-sama. Itu juga salah satu khas daripada kunjungan ke Thaif. Ya, setelah dari Thaif kita akan nanti ada kereta gantung. Tapi kereta gantung ini opsional ya, ini tidak termasuk tiketnya karena ini tergantung Bapak Ibu sekalian apa mau naik atau tidak. Karena apa? Itu akan menurunin bukit-bukit, nanti menggunakan cable car namanya. Cable car tunjuk ke bawah. Sampai di bawah nanti balik lagi. Tapi di bawah juga ada tempat-tempat yang bisa dikunjungin ya, ada permainan-permainan, intinya di kereta gantung tadi sampai ke bawah. Nah, itu opsional, belum termasuk daripada paket kita, karena itu Bapak Ibu tergantung mau naik atau tidak. Ya, nggak harus naik, karena mungkin juga ada yang takut ketinggian, ya, karena dari tinggi turun ke bawah, ya, tapi aman-aman, ya. Kecuali kalau pada saat kabut, mereka tidak beroperasi, karena dia akan ada waktunya kalau kabut. Tapi itu kondisional, kita juga tidak bisa menggaranti kapan itu waktu kabutnya, tapi kalau kabut nanti tidak bisa beroperasional, jadi kita tidak naik. Makanya itu opsional buat Bapak Ibu sekalian. Setelah itu nanti kita balik lagi ke Mekah, tentunya melaksanakan ibadah umroh. Ini tentunya bagi yang mampu umroh ketiganya. Jadi silahkan nanti ambil mikotnya di daerah namanya, satu tempat namanya Quds Manazil, ya, kurang lebih seperti itu. Inilah selama kegiatan kita di Mekah, di ada 4 malam, dan nggak usah khawatir Bapak Ibu sekalian mengenai makannya menu Indonesia. Tapi saran kami Bapak Ibu sekalian tetap diutamakan kalau sudah pulang dari masjid langsung menuju ke restoran, termasuk subuh ya, karena itu sarapan pagi. Karena di hotel bukan hanya grup kita aja, walaupun kita mayoritas sudah ada 98, tapi ada grup-grup lain. Jadi kita khawatirkan memang artinya makanan tadi supaya tetap tersedia, usahakan makan tetap tertib waktunya. Jadi pulang masjid langsung ke restoran, pulang sholat mungkin mau Isya, setelah Isya langsung ke restoran supaya tetap ada makanan tersedia, jadi supaya jangan sampai kehabisan Bapak Ibu, karena memang ini hotelnya bukan hanya di kita aja, tapi banyak jamaah lain yang akan ada nginap di hotel tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti tentunya selama kegiatan di Mekah ini juga nanti insya Allah mungkin ada tambahan-tambahan ya, termasuk nanti dari tim daripada muslimat untuk membuat salah satu ya, tadi rencananya kan akan ada sholat qiyamul lail, sholat malam. Silahkan, nanti akan ada kegiatan, nanti akan ditambahkan, nanti akan mutawif kita akan mengikuti, akan menyesuaikan juga dengan kegiatan-kegiatan muslimat. Artinya kalaupun nanti ada tambahan kegiatan daripada kegiatan yang sudah disiapkan oleh Travel Jannah Firdaus. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita lanjut aja ya sampai ke Madinah, sampai di Mekah. Nanti dari Mekah kita akan menuju ke Madinah. Perjalanan ke Madinah itu tentunya kita setelah 4 malam ya, nanti kita akan menuju ke Madinah. Biasanya kita pada sholat zuhur, makan siang, baru kita akan menuju ke kota Rasulullah dengan menggunakan bus ya. Nanti kita ada 2 malam di kota Rasulullah di Madinah. Nah, ini juga dimanfaatkan waktunya, termasuk nanti tempat-tempat yang akan dikunjungi. Tetap ada ziarah Madinah juga, kemudian ada nanti ziarah Raudhah. Nah, ziarah Raudhah ini kita lagi tunggu, nanti setelah visa keluar nanti akan kita aturkan waktunya untuk bisa kita ambil sama-sama. Nanti kita akan bantu ya untuk bisa mengguidance, untuk bisa Bapak Ibu sekalian mendapatkan Raudhah. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, tentunya untuk dapat Raudhah ini salah satunya adalah persyaratannya harus download aplikasi Nusuk ya. Aplikasi Nusuk itu wajib di handphonenya masing-masing. Kalau yang sudah sepuh mungkin bisa tanya keluarganya atau anaknya atau mungkin cucunya, ya silahkan untuk mendownload namanya aplikasi Nusuk. Nah, nanti baru dari situ baru kita bisa proses untuk pengambilan Raudhah di Madinah. Kita 2 malam di Madinah, insya Allah nanti Bapak Ibu sekalian, dan kita akan kembali itu dari Madinah tanggal 5 November ya. Pesawat kita dari Madinah itu insya Allah langsung menuju Kairo, jadi tidak lagi ke Jeddah Airport. Jadi dari Madinah Airport itu pukul 2 pagi. Ya, nanti sebelum 2 pagi tentunya kita sudah check out hotel di siang hari, tanggal
4-nya. Nanti ada beberapa kegiatan, salah satunya nanti ada ziarah juga. Kita akan kunjungan ke kebun kurma sebelum nanti kita menuju ke bandara Madinah sebelum melakukan check-in untuk kepulangan ke Indonesia. Nanti di Madinah menuju Kairo kurang lebih nyampe pukul 3.20 pagi, pesawat berikutnya jam 7.35, dan insya Allah kita sampai di Jakarta itu jam 22.50 waktu Indonesia, dan itu akan landingnya, nanti keluarnya bukan landing ya, tetap nanti di Terminal 3, nanti dari Terminal 3 akan di-shuttle menuju Terminal 2, dan pengambilan bagasi, penjemputan semua ada di Terminal 2F, jadi di kedatangan di 2F. Ini nanti insya Allah juga di kedatangan nanti ada tim kita yang membantu untuk mengambil kopernya, nanti akan dikumpulkan, dan tentunya juga kita insya Allah akan mendapatkan jam-jam ya, jadi akan mendapatkan satu jamaah mendapatkan satu kotak jam-jam isinya 5 liter jam-jam. Nah ini sampai dia kembali ke Indonesia nanti akan dibagikannya. Jam-jamnya akan dibagikan di bandara waktu kita ketibaan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin rangkaian daripada itinerary keberangkatan. Bapak Ibu sekalian, insya Allah persiapannya sudah ya, tinggal nanti kita akan tunggu manifest dari tim. Ya, makanya kita tadi minta salah satunya manifest untuk persyaratannya. Kemudian satu lagi tentunya tadi sudah disampaikan sama Bu Haja Mimin yang belum menggunakan hijab di pasportnya, mohon dikirim fotonya untuk kita membuat proses visa, karena visa sekarang harus menggunakan hijab ya. Kalau sebelumnya tahun lalu masih bisa dari paspor kita ambil fotonya, tapi sekarang sudah tidak bisa. Jadi yang berhijab sih aman, tidak masalah, nanti kita ambil fotonya dari paspornya, kemudian visanya nanti kita proses akan menggunakan sesuai foto yang ada di paspor. Tapi yang tidak menggunakan hijab mohon dikirim fotonya aja, cukup nanti dikirim ke timnya Muslimat, nanti di tim Muslimat akan kirim ke tim kita Jannah Firdaus. Ini mungkin Bu Haja Mimin yang bisa saya sampaikan dulu, tapi insya Allah nanti sambil berjalan mungkin kalaupun ada pertanyaan ya, tentunya ini kegiatan-kegiatan kita selama 10 hari ini cukup padat Bapak Ibu sekalian, jadi mohon ini artinya waktu kita istirahat, manfaatkan istirahat ya. Dan mungkin dinginnya belum terlalu dingin di Oktober, tapi tetap mungkin bawa baju hangat ya. Ya terutama yang kita antisipasi di Madinah, karena dinginnya Madinah lebih ekstrim, lebih dingin daripada di di Mekah. Jadi sekali lagi ini yang mungkin kita sampaikan, tapi nanti kita akan update berapa sebetulnya suhu terakhir nanti, karena ada grup-grup kita juga yang ada di sana. Mungkin nanti 3 hari, seminggu sebelum mungkin sudah kita dapat kabar bahwa suhu udah masuk musim dingin, nanti harus bawa apa, nanti kita akan sampaikan juga ya, supaya persiapannya lebih matang, lebih pasti untuk bisa kita mempersiapkan kebutuhan daripada keberangkatan 10 hari perjalanan ini. Ini aja mungkin Bu Haja Mimin, kalaupun nanti ada mau dibuka sesi lanjutnya silakan, tapi insya Allah saya rasa dari tim Muslimat juga sudah cukup familiar untuk biasa melaksanakan ibadah umroh, luar biasa, sudah sering juga ya ada yang ke Mesir ya tadi sudah disampaikan juga sama Bu Azia, kekompakan itu terjaga, saling membantu iya itu, dan saling mengingatkan ya, karena ibadah umroh ini kan ya mungkin ada yang sudah rutin tiap tahun berangkat gitu, tapi ada yang belum ya. Mungkin juga kita ada yang lupa, masing-masing mengingatkan ya, terutama untuk menjaga daripada larangan dan pantangan setelah kita nanti niat berihram atau niat umrohnya. Baik Bu Haja Mimin, ini dulu mungkin yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Tentunya kami tetap ikhtiar bersama untuk bisa memberikan pelayanan terbaik untuk tim daripada seluruh jamaah Duyuf Rofan Duyuf Rohim yang akan ikut umroh bersama di tanggal 28 Oktober ya. Memang 28 Oktober ini masuk di Agustus ya, insya Allah nanti September, Oktober ya, tetap dijaga kesehatan ya, karena terus terang memang tadi apa yang disampaikan Bu Haja Mimin betul ya, terutama nanti pada saat sudah visa keluar, tiket keluar ya, itu jangan sampai ada yang jamaah. Insya Allah mudah-mudahan semua sehat, semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya kita bisa berharap artinya tercapainya kesempurnaan daripada ibadah umrohnya atau umroh mabrur dan mabrurah. Amin amin.
ya robbal alamin. Ini aja Bu Haja Mimin, nanti kalau mau dibuka ada tanya jawab kami persilakan. Saya tutup dulu dengan walahul muwafiq ila aqwal min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu dari Purwaman Dewi Proyek masih belajar. Ini masih belajar sama sesepuh semua ini. Terima kasih Bu Haja Mimin, terima kasih Bapak-bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Eh, Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, calon jamaah dan para pengurus IHM, saya perlu garis bawahi dulu dari apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu ini memang hal yang sangat penting sebenarnya. Ya, yang pertama masalah koper. Ini jangan sampai kita juga disibukkan dengan koper. Tadi ada yang sudah tanya nih Pak Rahmat di apa namanya kolom pertanyaan. Jadi sebenarnya untuk bapak-bapak ini terutama kan kadang nggak banyak tas yang dibawa, hanya koper besar dan kecil. Kalau ibu-ibu mungkin ada bawa tentengan untuk yang di Mesir. Kalau ada bapak-bapak yang tidak bawa tentengan, boleh koper kecilnya itu yang ditaruh kabin, nggak harus di bagasi semuanya. Kan gitu ya Pak Rahmat? Boleh, Jadi, boleh Bu. Ya. ya, jadi koper yang 2 dari travel itu tidak harus dua-duanya ke bagasi. Jadi yang besar harus di bagasi, tapi yang kecil seumpama tidak bawa tas jinjing untuk bawa baju yang keperluan ihram dan baju ganti di Mesir, silakan koper kecil dibawa ke kabin. Ya, kalau yang bawa tas jinjing berarti dua-duanya harus ke bagasi. Nah, kemudian tentang nusuk, ini Bapak Ibu mohon dipersiapkan dari sekarang sudah punya HP Android 1. Yang kedua, nanti kita pandu untuk membuat aplikasi nusuknya. Kemudian yang ketiga, yang sangat penting juga karena ini nusuk tidak akan dikirim kalau tidak punya email. Jadi nanti alamat email boleh alamat email anaknya, cucunya, istrinya atau siapa nanti silakan. Teknis pembuatan aplikasi mendaftar aplikasi nusuk nanti kami pandu secara khusus. Mungkin belum di forum ini Pak Dir. Jadi nanti ada forum lain khusus untuk nusuk. Kemudian oh ya, kita mikot dari Mesir itu mikotnya kita di Yalamlam. Jadi nanti makanya kenapa harus ganti ihram di Bandara Mesir? Karena kita niat ihramnya, niat umrohnya di Yalamlam. Dan kita tahu bahwa pesawat melintas di Yalamlam itu tidak lama. Nanti insya Allah akan dipandu biasanya dari pilotnya sudah bisa mengannounce bahwa ini kita 5 menit atau 10 menit lagi kita sampai Yalamlam, siap-siap untuk niat. Itu nanti kami akan koordinasi dengan kru di Mesir dan mungkin kru di bandara atau di pesawat ya Pak Dir. Iya, nanti ada pengumuman Bu. Biasanya nanti akan di-announce, biasanya kita 10 menit lagi akan melintasin daerah Mikot. Nah, nanti itu biasanya udah disampaikan. Nggak usah khawatir kalau pesawat-pesawat yang memang masuk ke Jeddah itu umumnya akan ada announcer untuk menyatakan kita melewatin daerah Mikot. Gitu. Baik. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, apa masih ada yang perlu diperjelas lagi? Karena setelah ini kami memberi kesempatan kepada Ibu Aniroh untuk memberikan ternyata Bu Aniroh sudah bergabung dan kita butuh arahan-arahan beliau. Ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu? Tadi izin Bu Haja Mimin, nanti itunya niatnya biasanya itu namanya bukan di Yalamlam. Kalau dia pesawat Egypt itu akan melewatin Al-Jufah. Al-Jufah itu di daerah Robik. Jadi itu kalau dia datangnya pesawat itu bukan seperti kita dari Indonesia, arahnya berbeda. Jadi itu yang membedakan nanti Al-Jufah namanya. Tapi nggak usah khawatir, tetap akan ada announcer bahwa kita akan melewatin daerah Mikot. Itu akan ada. Itu standarnya seperti itu. Gitu Bu. Izin. Ya. Termasuk Mikot yang sah ya. Iya, betul. Boleh bertanya. Ya boleh, monggo. Saya minta mungkin 2 penanya ya, karena ini waktunya ini Bu Aniroh sudah masuk. Monggo silakan, Bu.
Iya, makasih Bu Mimin. Saya Anti, salah satu insya Allah jadi jamaahnya juga. Mau bertanya Bu, Pak, kalau saya punya mengenitis 1 tahun sebelum bulan 10 itu persis 1 tahun, masih berlaku nggak mengenitisnya? Makasih. Ada tanggalnya nggak Bu? Maaf izin tanggalnya. Iya, waktu itu saya juga umroh persis di bulan 10 Pak, pertengahan. Tapi Tahun. tanggalnya iya. Kayaknya lewat 1 tahun Pak kalau di akhir bulan tuh Pak. Iya, jadi kalau bisa saran Bu untuk jangan timbul kekhawatiran, tetap dilakukan suntik meningitis lagi Bu. Gitu. Oh boleh ya, aman gitu ya Pak ya, nggak apa-apa, bisa gitu lah. Diulang lagi boleh gitu ya Pak? Harus diulang Bu, jadi ulang. Oh Jadi iya, tetap suntik baru nanti akan berubah menjadi 2 tahun, apa mau 3 tahun tergantung daripada yang digunakan vaksinnya. Jadi biasanya ada 3 tahun, ada 5 tahun juga untuk vaksin meningitis. Oh berarti aman aja gitu ya Pak ya? Misalkan saya ini belum 1 tahun Pak, aman nggak aja apa-apa, kalau Bu. diulang lagi Iya. gitu. Iya, nggak apa-apa. Ya aman Bu, insya Allah. Oh iya siap, makasih Pak. Yeah. Bu Anti, mungkin Bu Anti sebentar Bu Mimin. Mungkin Bu Anti bisa lihat itu masih pakai buku kuning ya. Kalau pakai buku kuning dicek aja, dilihat validnya sampai kapan berlakunya. Karena kalau masih baru setahun, setahu saya itu masih 2 tahun sampai harusnya. 3 tahun. Iya, 3 tahun. 2 tahun Bu, itu dia ada 2 tahun, 3 tahun. Nanti ada dicek, validnya. Iya, dicek aja di buku kuningnya ya Bu Anti. Silakan. Ya Bu, baik Bu. Nanti saya Silakan, cek. Bu Mimin. Ya, pakai buku kuning. Ya Bu, ya Bu. Dilihat di buku. Ini sudah buku kayaknya sampai perlu. Suaranya hilang Bu Mimin. Oh ya, halo. Ya, iya sudah. Ada yang mau bertanya lagi? Satu Ya, lagi makanya. siapa? Ada nggak? Kalau saya berikan waktu. Halo, ada satu lagi tadi siapa yang mau bertanya ya? Belum ada. Ada lagi Bu? Pak? Monggo. Sepertinya Ya, cukup. tidak ada Kalau lagi. nggak ada, Ya. Kalau nanti ada pertanyaan bisa di grup atau di dapur kalau secara teknis, tapi secara umum perjalanan kita Rahmat yang cukup jelas dan mudah-mudahan ini memberi kenyamanan dan keamanan bagi jamaah nantinya. Niat kita semakin kuat dan insya Allah dilancarkan oleh. Untuk baik Bu Endang, saya mungkin akan berikan waktu kepada Ibu Anir. Bu Aniroh ya. Monggo Bu Anir, bergabung. Ada pertanyaan tadi itu di chat kayaknya Bu mengenai jam terbang dari Mesir ke Kairo. Dari Kairo ke Jeddah. Jadi ke Jeddah itu kurang lebih 2,5 jam penerbangannya. Dan tetap akan ada dapat makan di pesawat. Tetap ada servis makan di pesawat. Kita harus pakai Android ya karena kita pakai aplikasi. Kalau ini kan ada yang bertanya Ibu siapa itu? Himaya, ya. Kenapa harus pakai HP Android? Nah, ini Bu, jadi semuanya nanti kita menggunakan aplikasi dari HP, termasuk juga pelaksanaan tawaf sa'i itu juga nanti kita sudah mutawifnya sudah tidak teriak-teriak lagi seperti yang biasanya. Jadi sudah menggunakan headset itu. Ya, barangkali nanti Ibu. Ya, saya tambahkan Bu Haja Mimin, izin sekali lagi lupa juga menyampaikan. Nanti kita menggunakan namanya TGS. TGS itu Tour Guide System. Tour Guide System itu nanti menggunakan kenapa tadi perlunya Android atau iOS ya. Jadi itu nanti kita akan menggunakan headset masing-masing. Jadi headset masing-masing dibawa itu jangan lupa
nanti kita akan ada latihan 3S. Jadi kita seperti yang disampaikan Bu Haja Mimin, tidak teriak-teriak lagi, jadi cukup mutawif, nanti kita mendengarkan. Jadi mengikutin. Jadi kita mendengarkan melalui headset masing-masing. Jadi headset perlu dibawa ya, terus aplikasi tadi tetap ya, supaya tetap ada paket datanya, supaya nanti kita lebih mudah untuk bisa mendengarkan daripada yang disampaikan oleh mutawif. Waktu kita tawaf, waktu kita sa'i, doa-doa yang apa yang dibaca nanti akan mengikuti dari headset aja kita dengarkan. Kurang lebih tambahannya seperti itu. Jangan lupa bawa headset juga ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Haja Mimin. Baik, berarti iPhone bisa ya, bisa Ibu. Bisa. Nah, baik. Ya, semuanya sudah pakai iPhone, ternyata saya yang ketinggalan Android ya. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas penjelasannya. Ini bukan kali yang terakhir kita nanti terus berkomunikasi dengan jamaah, karena kita akan adakan manasik baik offline maupun online, dan terus kita berkomunikasi dengan jamaah karena kita juga punya WA group. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Pak Rahmat masih membersamai kita kan Pak? Apa Bapak ada? Saya izin, nanti ada kegiatan. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Bu Endang, terima kasih. Pak Endang? Sudah Bu Mimin, baik. Baik, sudah kita dengarkan penjelasan dari Janah Tur. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa pahami dan bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan lancar semuanya, bisa download nusuk. Mudah-mudahan lancar ke makam Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya adalah nasihat-nasihat dari Ibu Sekretaris Dewan Pembina, Ibu Nyai Hajah Siti Aniroh, dipersilakan. Ibu Aniroh sudah bergabung? Halo? Halo Ibu Aniroh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, mohon maaf baru join tadi, sebelumnya sudah join tapi masih acara istighosah sama zikir, jadi saya izin keluar dulu, tapi diingetin Ya, lagi sama Bu harusnya ikut istighosah gimana? Kan Nahdien. Iya Bu, karena berbarengan sama acara pelatihan, jadi saya coba keluar ruangan dulu nih Bu. Oke, siap. Monggo Mas, monggo. Baik, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bu Aniroh ada di Zoom ini ya. Kemudian Bu Mimin dan juga Bu Aza dan juga seluruh pengurus LP3H dan Hikmat gitu ya. Juga Kok LP3H? LP3H besok, Mas. Oh iya. Ini yang umroh yang LP3H. Oh iya. Soalnya nama tema ininya, tema Zoom-nya LP3H dan Hikmat. Baik. Di sini ada dari travel juga ya, Bu? Ada Pak Rahmat. Oh, yang semakin hormati Pak Rahmat, izin Pak Rahmat dan beserta tim dan juga seluruh tamu Allah yang insya Allah dalam waktu dekat akan berangkat umroh gitu ya. Mohon izin kami dari BSI, alhamdulillah senang sekali bisa bekerja sama dengan Janat Firdaus dan juga dengan Muslimat NU, yang dalam hal ini insya Allah nanti pada saat acara manasik yang bulan Oktober ya? September macam Mas. Bulan September akan dilaksanakan di kantor BSI gitu ya. Karena seperti biasa mungkin kalau Janat Firdaus sudah terbiasa dengan kita untuk melakukan sosialisasi sekaligus manasik secara offline gitu ya. Nanti insya Allah kami akan juga menyambut ibu-ibu Muslimat NU untuk bisa hadir di kantor BSI di The Tower gitu ya. Kemarin info dari Mbak Amel untuk ruangan sedang dikondisikan, kemudian juga lokasi juga sudah kami siapkan. Prinsipnya nanti pada saat acara manasik kita sekaligus akan menyiapkan paket-paket untuk penukaran uang, lalu kemudian juga yang kaitannya dengan beberapa layanan-layanan juga gitu ya.
Termasuk mungkin kalau misalkan mau beli paket data juga melalui Beyond, BBSI, itu juga bisa nanti di sana gitu ya. Dan kalau bisa sih dari sekarang mungkin sudah mulai di list ibu-ibu sekalian kebutuhan berapa rial yang akan ditukarkan oleh BSI gitu ya. Karena kami nanti mungkin juga akan menyiapkan kaitannya dengan rate terbaik buat ibu-ibu sekalian gitu ya. Sehingga nanti pada saat acara manasik tinggal membawa atau penukarannya gitu ya. Nanti kami berikan dalam bentuk rial kurang lebih seperti itu. Itu mungkin ibu-ibu sekalian nanti untuk tempat koordinasi terinfo dari Mbak Amel juga sudah ada koordinasi dengan tim Jana Firdaus gitu ya. Waktu dan tempatnya Insya Allah nanti Mbak Amel hari ini sedang ada di Makassar, sedang ada acara Garuda Fair. Jadi mungkin belum bisa join diwakili oleh saya, tapi terinfo Insya Allah sudah disiapkan semuanya. Itu mungkin Bu Aza dan ibu-ibu sekalian sedikit saja mungkin Insya Allah nanti kami siap menyambut. Sama satu lagi mungkin bisa di list Bu, daftar-daftar ataupun kebutuhan dari penukaran uangnya Bu ya. Itu yang paling penting. Sama kan kemarin juga kami juga akan menyiapkan goodie bag Insya Allah ya untuk para tamu Allah ini gitu. Harapannya nanti mungkin ketika di sana ingatnya sama BSI lah gitu. Atau kalau misalkan mau belanja bisa pakai Beyond BSI ataupun menggunakan kartu BSI gitu ya. Kan bisa ya tarik tunai di Saudi itu pakai kartu BSI juga bisa juga gitu. Itu juga nanti kita bisa siapkan. Jika memang ada kebutuhan seperti itu buat para jamaah sekalian. Itu mungkin Bu Aza, Bu Mimin, Bu Aniro dan ibu-ibu sekalian, Bu Endang gitu ya. Selamat Mas Faris, menjadi tamu tanya Allah, sedikit. mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Tanya Amin, sedikit, itu tukarnya uang rupiahnya cash atau bisa transfer? Nanti bisa transfer, bisa cash juga. Oh, Bu oke, Endang. baik. Terima kasih Mas Disiapkan aja Faris. gitu ya. Nanti tinggal disampaikan saja, misalkan Bu Endang butuh berapa juta real gitu ya, nanti tinggal disiapkan saja rupiahnya untuk bisa ditukarkan ke kami gitu di sana. Nanti Baik, ada teman-teman kami juga, teman-teman dari cabang yang akan standby. Makanya kalau bisa mungkin seminggu sih sebelumnya gitu ya, sudah disampaikan berapa kira-kira nominal real yang dibutuhkan dari seluruh jamaah keberangkatan pada sesi kali ini gitu. Baik, terima kasih Mas Faris atas penjelasannya. Sama-sama Bu Oke. Endang dan ibu-ibu sekalian. Oke, Saya mohon maaf kalau Makasih Pak berjoin. Faris, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anira bagaimana Mbak Bu Endang? Baik, Udah sudah tersambung, cuman tidak bisa on kamera ya. ya udah nggak apa-apa. Baik, yang terakhir pembekalan dari Ibu Nyai Hajah Siti Aniroh, dipersilakan Ibu. Halo, bisa mendengar kita? Bu Aniroh, tadi beliau katanya udah bicara tapi nggak kedengaran di sini. Beliau katanya bisa mendengar dari sana, tapi suara beliau nggak masuk gitu. Saya coba ini lagi. Ini ada beliau. Ya, Memang terdetek tidak ada nggak ada sinyalnya. sound. Oh, soundnya. Beliau di mobil lagi Apa pikiran di ini. mute apa? Nggak ada suaranya punya. Ya, udah. Mungkin beliau udah bicara tapi nggak kedengaran. Biar tersambung dulu. Ini beliau kita spotlight. Beliau ada, hanya memang tidak support. Ya, ada beliau. Alhamdulillah. Dipersilakan Ibu Nyai. Belum Bu, kalau soundnya belum, hanya kita spotlight, kita pin. Tuh mute tuh masih mute. Mute-nya kali ya. Apa coba mute nggak? Ya. Audionya nggak kedengaran. Ya, karena memang ini soundnya nggak ada punya Eniro, tidak muncul simbol soundnya. Soundnya mati kali Bu. Pakai tab kayaknya ya. Ada di pengaturan, Iya. digedein volumenya.